Dear friends, welcome to AS American IELTS and TOEFL Training Center. IELTS, International English Level Testing System. TOEFL, Test on English as Foreign Language. Both are international examinations conducted by IELTS British, Australian and Cambridge University. TOEFL, American-based examination checking your reading, writing, listening and speaking skills in English. So we have come here for the writing and speaking skill development class here in AS American English. We have taken these essays from Lingua Forum DreamTech Publications. Video number is 121. Here a topic would be given and you are supposed to write an essay for almost 250 words, not lesser than 250 words. And a topic would be given, you have to speak for nearly 2 minutes. And based on the topic, you will have discussion-oriented questions being asked. So the topic here is, just go through the question very carefully. Somebody from another country, okay, you have a friend somewhere in US, has only a single day to visit your country. Somehow through Facebook or internet or somehow you got a friend in America or Japan or Thailand, whichever country is. He is coming one day to your country. Where do you recommend the visitor should go for that day, that particular day, morning to night? The visitor comes to your place. He wants to see in and around your place, very important places. So, which place would you recommend? You have to use specific examples and reasons to explain your answer. You should say the place and you should say why you are recommending that particular place to that foreigner, your friend who is coming from abroad. So hope you are able to understand here. The writer must be a Korean. So he writes about Korea. So you being an Indian, you have to write about if you're North Indian, you can say about whichever the place, Delhi or Calcutta or Mumbai. If you're a South Indian and you belong to Tamil Nadu or Andhra or Karnataka or Kerala, you can say some important places of your place. Now this particular person is a Korean. So he says, a one-day visitor to Korea might do well to spend that day exploring the area around Sijeonjo and Jongkok in Seoul. So Korea, as you know, it is North Korea and South Korea. North Korea is the communist-oriented country and South Korea, it is highly capitalistic country. So South Korea, you can find a lot of, Hyundai, car companies, Samsung. So a lot of companies, the Koreans are, they produce goods all around the world. So this writer must be a Korean. So he says, if I have a friend in a foreign country and if he spends a day in my country, I would recommend him to see Sijeonjo and Jongkok in Seoul. Seoul is the capital of South Korea. So Sijeonjo and Jongkok, everything that is admirable, colorful and notable about Korea is represented in that little part of the city. So he says two cities, Sijeonjo and Jongkok. So everything about Korea you can see or hear or you can feel in that particular cities. So he says, for example, at the north end of Sijeonjo stands Gyeongbok Palace. So he says Sijeonjo is a city, and north of Sijeonjo there is a Gyeongbok Palace, a palace. It is perhaps the most magnificent monument to Korea's history. So this particular palace, Gyeongbok Palace, is one of the magnificent monument in Korean history. He says, next, walk past the great gate at Gwanghwamun Gate. You cross the street, you cross the road and cross the street and walk down Sijeonjo. On the right side, the mighty Sejong Cultural Center. On the right side, you find the cultural center of Sejong, this particular city, named for Korea's greatest king. It is named after the Korea's greatest king. Just ahead is the monument to Admiral. So he is a military authoritative person. Korea's greatest military hero. He is considered to be the greatest military hero. His monument and statue is there.
This is one of the most historic streets in the world. So in Korea, in Sejonggo, in the north side, you find a great gate, Gwanghwamun. And when you walk there, you find the greatest statue or monument named for Korea's greatest king and admiral Yi. So next he says, now he says after going through the north, he says you go to your left, take a walk towards your left and walk towards crowded Jongkok. So Jongkok is a crowded place. He says you have to walk towards Jongkok. Suddenly you pass from historic Korea to modern high-tech Korea. So Korea is famous for what? High-tech computer products, high-tech gadgets, high-tech cars. So Korea is famous. So in the north side in the city, Sejongno, you find the palace, you find the king's monument, you find the admiral's great statues. Then as you walk left, you find the crowded Jongkok. Then there you find the modern high-tech Korea. One side, the traditional and cultural Korean monuments are kept, and the other side you find the high-tech Korea. So internet rooms are there, electronic stores are there, countless others business show the visitor that Korea and its technology are leading the world into the 21st century. So all the old type of monuments, palaces, king's statues, everything is there in the north side. And as you come, take a left and come to the crowded, the place called Jongkok, you find high-tech Korea with latest technology and which says to the world, yes, Korea is the dominating in technology that you can find, a visitor can find. Lest the visitor think Korea is entirely an electronic city. So here he finds the tradition and the modern. He or she should spend few minutes in one or more of Jongkok super bookstores. So the writer also says that Jongkok is a place, crowded city. Here they have to go. The visitor should see the bookstores. Those huge crowded bookstores are proof that Korea is probably the most literate country on earth. You find a lot of bookstores. In the bookstores you find people so crowded. It shows that people in Korea are highly literate, educated. So Korean cuisine means the hotel, international hotel where the food is served. International food is served. Korean cuisine is well represented in Jongkok too. So restaurants, there are good places to the sample the low-fat, healthful cooking that makes Korean food a fine alternative to the high-fat Western diet. So, too, he says in that crowded city, crowded place called Jongkok, you find high-tech Korean gadgets or technology which is displayed. A visitor will be so pleased to see. And he also says the bookstores where you find thousands of people crowding in that place. So it says Korean, it shows that Korean people are highly literate. He also says the Korean cuisine, hotels are very fine where it serves the international customers. The Korean food is fat, low fat, diet oriented food. So it's good for health compared to the Western food. So finally he comes to a conclusion by saying, what does it say? Of course, it also says not only the technology, not only about the old monuments, he also says, of course, Korea also has beautiful mountains and beaches, but for one day, visitor Sejonggo and Jongkok together pack the best of Korea into a few hectares of land. So he says, of course, there are beaches, mountains, valleys in Korea, but the most two important places where a visitor should see is Sejongno and Jongkok. Hope you're able to understand. So my dear friends, if you get a question like that, so here the writer is a Korean, so he goes in for writing about Korea. If he's an African, he writes about his African kind of Africa. And suppose if the writer is a Japanese, he writes about Japan. You being in your country, if somebody comes here, a visitor for one day, a foreigner, to your place, which place do you recommend? So here the visitor, here the writer has recommended
two places, that is Sijongno and Jongkok. Sijanggu, it represents the tradition and culture about Korea, and Jongkok, it tells about the technology part of Korea, the present status of Korea, and it shows that how people are literate, how the cuisine, the food is served, and what type of food. So everything about Korea is said. Hope you are able to understand. Now I request one of you to come forward. Yes, can you come here and speak? உங்களுடைய IELTS சர்வதேச அளவிலே ஆங்கிலத்தை சோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை. TOEFL, இதுவும் சர்வதேச அளவிலே உங்களுடைய ஆங்கிலத்தை சோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை. IELTS பிரிட்டிஷ், ஆஸ்திரேலியன், கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகங்கள் இணைத்து நடத்தக்கூடிய பரீட்சை. TOEFL அமெரிக்க அரசாங்கத்தின் மூலமாக நடத்தக்கூடிய பரீட்சை. இவை உன்னுடைய பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய ஒரு பரீட்சை. ஸோ ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸ், உங்களுடைய பேச்சு திறன்கள், உங்களுடைய எழுதும் திறன்களை வளர்க்கக்கூடிய வகுப்பு. லிங்வா ஃபாரம் ட்ரீம் டெக் கட்டுரை மூலமாக வீடியோ நம்பர் 121க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். இந்த IELTS பரீட்சையின் பொழுது உலகம் முழுக்க நடத்தக்கூடிய பரீட்சை. இதிலே ஒரு தலைப்பை கொடுத்து அதை பற்றி 250 வார்த்தைகளில் 40 நிமிடங்களில் எழுதச் சொல்வார்கள். நீங்கள் ரொம்ப கிரியேட்டிவாக, ஆக்கப்பூர்வமாக ஒரு கட்டுரையை வரைய வேண்டும். அதே போன்று பேச்சு, IELTSல பேச்சு பரீட்சையின் பொழுது ஏதோ ஒரு தலைப்பை பற்றி 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பேச வேண்டும் என்று சொல்வார்கள். ஸோ அதை பற்றி விவாதமும் நடைபெறும். ஸோ இப்படி ஒரு தலைப்பு கிடைக்கிறது உங்களுக்கு. someone, யாரோ ஒருவர் from another country, இன்னொரு நாட்டிலிருந்து, has only a single day to visit your country, வெளிநாட்டிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் உன்னுடைய நாட்டிற்கு, நீ இருக்கக்கூடிய இடத்திற்கு ஒரு நாள் மட்டும் வருகிறார். காலை முதல் இரவு வரைக்கும் மட்டும்தான் இருப்பார். Where do you recommend the visitor should go for that day? அன்றைய தினம், அந்த நாளிலே, அந்த விருந்தாளியாக வந்திருக்கக்கூடியவர்கள் எங்கே செல்ல வேண்டும் என்பதை நீ சொல்வாய். எந்த இடத்திற்கு, ஏன், அதே மாதிரி அந்த இடத்துக்கு கூட்டிக் கொண்டு செல்கிறாய் என்றால் எதற்காக அந்த இடத்திற்கு நீ கூட்டிக் கொண்டு செல்கிறாய், அந்த இடத்தினுடைய முக்கியத்துவம் என்ன, அவை அனைத்தையும் சொல்ல வேண்டும். யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்கள், அண்ட் ரீசன்ஸ், காரணங்கள், டு எக்ஸ்பிளைன், விளக்கம் அளிக்க உன்னுடைய பதிலை. ஸோ யாரோ ஒருவர் வெளிநாட்டிலிருந்து உன்னுடைய நாட்டுக்கு வருகிறார். ஒரு நாள் தான் இருக்கிறது. நீ இருக்கக்கூடிய நாட்டிலே, நீ இருக்கக்கூடிய இடத்திலே எந்த இடம் அந்த வெளிநாட்டுக்காரர் பார்க்க வேண்டும் என்று நீ ஆசைப்படுகிறாய், அந்த இடத்தை பற்றியும் குறிப்பிட்டு எதற்காக அந்த இடத்தை பார்க்க வேண்டும் என்ற காரணத்தையும் சரியான உதாரணங்களுடனும் விளக்கத்துடனும் நீ சொல்ல வேண்டும். ஸோ இங்கே இந்த கட்டுரையாளர் நிச்சயமாக ஒரு கொரியனாக இருக்கிறார். ஸோ அந்த பதில் எழுதக்கூடியவர்கள் அந்தந்த நாட்டை பொறுத்து, நீ சென்னை வாசியாக இருந்தால் சென்னையை பற்றி சொல்லலாம், நீ மும்பை வாசியாக இருந்தால் மும்பையை பற்றி சொல்லலாம், ஆப்பிரிக்கா நாட்டுக்காரர் என்றால் தன்னுடைய நாடான ஆப்பிரிக்காவை பற்றி சொல்வார். இங்கே இந்த கட்டுரையாளர் கொரியாவை பற்றி சொல்கிறார். ஸோ உன்னுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்திலும் உன்னுடைய எழுத்து ஆங்கிலத்திலும் நீ உன்னுடைய நாட்டை பற்றி சொல்ல வேண்டும். இங்கே பாருங்கள், ஏ ஒன் டே விசிட்டர் டு கொரியா, கொரிய நாட்டிலே ஒரு நாள் வரக்கூடிய விருந்தாளியை might do well to spend the day exploring the area around Sijonggo and Jongkok in Seoul. சியோல் என்பது கொரிய நாட்டினுடைய தலைநகரம். கொரியா, வட கொரியா, தென் கொரியா என்று இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. தென் கொரியாவினுடைய தலைநகரமாக சியோல் இருக்கிறது. ஸோ வெளிநாட்டுக்காரர் கொரியாவிற்கு வந்தால் நான் 2 இடங்களை சொல்லுவேன். அதாவது ஒன்று சிஜோங்கோ என்ற இடத்தையும் ஜாங்காக் என்ற ஒரு இடத்தையும். தலைநகரான சியோலில் விருந்தாளிகள், வெளிநாட்டுக்காரர்கள் கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டிய இடம் என்று சொல்கிறார். எவ்ரிதிங் தட் இஸ் அட்மிரபிள், ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயங்கள், கலர்ஃபுல், அது பிரகாசமாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள், நோட்டபிள், குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் about கொரியா, கொரியாவை பற்றி இஸ் ரெப்ரசன்டட் இன் தட் லிட்டில் பார்ட் ஆஃப் த சிட்டி. அந்த சிறு நகரத்திலே கொரிய நாட்டினுடைய கலாச்சாரம், பண்பாடு, வியக்கத்தக்க விஷயங்கள் அனைத்தும் அந்த சிறு நாட்டிலே இருக்கிறது. அதை பார்த்து விட்டால் அறிந்து கொள்ளலாம் என்ற ஒரு முன்னுரையில் ஆரம்பிக்கிறார். மறுபடியும் உதாரணமாக, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அட் த நார்த் எண்ட் ஆஃப் சிஜாங்னோ, அந்த சிஜாங்னோ என்ற நகரத்திலே தென்கோடியிலே, நார்த் என்றால் தென்கோடியிலே, ஸ்டாண்ட்ஸ், சிஜோன்ரா நார்த் என்றால் வட, அந்த வட எல்லையிலே கியோங் பாக் பேலஸ், அந்த கியோங் பாக் என்ற அரண்மனை இருக்கிறது. ஸோ வட சிஜாங்னோ நகரத்திலே கியோங் பாக் என்ற ஒரு மாளிகை இருக்கிறது. இந்தியாவிலே தாஜ்மஹால் எப்படியோ
அதை போன்று கியாங்பாக் மாளிகை இருக்கிறது. இட் இஸ் பெர்ஹாப்ஸ் அது த மோஸ்ட் மெக்னிஃபிஷன்ட் மானுமெண்ட் டு கொரியன் ஹிஸ்டரி. அது கொரிய வரலாற்றிலே நினைவில் வைக்கக்கூடிய ஒரு நினைவாலயமாக இருக்கிறது. அதாவது கியாங்பாக் பேலஸ். நெக்ஸ்ட் வாக் பாஸ்ட் த கிரேட் கேட். அப்புறம் அடுத்ததாக அந்த அரண்மனையை தாண்டி வாசலுக்கு வரும் பொழுது குவாங்மம் கிராஸ் ஸ்ட்ரீட், அந்த தெருவினுடைய பெயர் குவாங்வாம். அண்ட் வாக் டவுன் சிஜாங்னோ, அந்த சிஜாங்னோ அது ஓரமாக நடந்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது ஆன் த ரைட் வலதுபுறம் ஸ்டாண்ட்ஸ் த மைட்டி சிஜாங் கல்ச்சுரல் சென்டர். வலதுபுறம் அந்த சிஜான் நாட்டினுடைய கலாச்சார பண்பாடுகளை விளக்கக்கூடிய ஒரு மையம் இருக்கிறது. நேம் ஃபார் கொரியாஸ் கிரேட்டஸ்ட் கிங். அது கொரிய நாட்டினுடைய மிகச்சிறந்த ஒரு ராஜாவினுடைய நினைவாலயமாக இருக்கிறது. ஜஸ்ட் ahead இஸ் த மானுமெண்ட் டு அட்மிரல் ஈ. அடுத்ததாக ஒரு நினைவு சின்னம், அது தளபதிகள், கொரிய நாட்டினுடைய வியக்கத்தக்க தளபதியான ஈயினுடைய சிலை இருக்கிறது. கொரியாஸ் கிரேட்டஸ்ட் மிலிட்ரி ஹீரோ, மிகப்பெரிய இராணுவ கதாநாயகனாக இருந்தார். திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஹிஸ்டாரிக் ஸ்ட்ரீட்ஸ் இன் த வேர்ல்ட். உலகத்திலேயே சிறந்த தெருக்களிலே இந்த தெருவான சிஜாங்கா தெரு, அதாவது குவாங் மாமும் என்ற அந்த தெரு, அங்கே அரண்மனை இருக்கிறது, அங்கே கலாச்சார மையம் இருக்கிறது, அங்கே அந்த நாட்டினுடைய தலை சிறந்த ஒரு ராஜாவினுடைய ஒரு நினைவாலயம் இருக்கிறது, அங்கே இந்த மிகப்பெரிய ஒரு ஈ என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தளபதி, இராணுவ தளபதியினுடைய சிலை இருக்கிறது. ஸோ மேலும் now take a left, இடதுபுறமாக திரும்பும் பொழுது toward a crowded ஜாங்காக் என்று ஒரு ஏரியா இருக்கிறது, ஒரு இடம் இருக்கிறது. அங்கே கூட்டம் மிகுதியாக இருக்கிறது. suddenly you pass from historic Korea to modern. திடீரென்று பழைய பண்பாடு மிக்க கொரியாவை விட்டு திடீரென்று நவநாகரீக கொரியாவுக்கு வந்து விடுகிறாய். மாடர்ன் ஹைடெக் கொரியா. இன்டர்நெட் ரூம்ஸ், இளையதள அறைகள் இருக்கிறது, எலக்ட்ரானிக் ஸ்டோர்ஸ், மென்பொருள் கடைகள் இருக்கிறது, அண்ட் கவுண்ட்லெஸ் அதர் பிஸ்னஸஸ், ஏகப்பட்ட வியாபார மையமாக திகழக்கூடிய இடங்கள் இருக்கிறது. ஷோ த விசிட்டர், பார்வையாளர்களுக்கு காண்பிக்கிறது தட் கொரியா அண்ட் இட்ஸ் டெக்னாலஜி, கொரியாவும் அதனுடைய தொழில்நுட்பமும் ஆர் லீடிங் த வேர்ல்ட் இன் டு த 21st century, 20வது நூற்றாண்டிலே 21வது நூற்றாண்டிலே உலகத்துக்கு தொழில்நுட்பத்திற்கு கொரிய நாடு தலைமை ஏற்கிறது என்பதை காண்பிக்கிறது. ஸோ லெஸ்ட் த விஸ்டர் திங், இல்லாவிட்டால் அந்த விஸ்டர் பார்வையாளர் நினைத்துக் கொள்வார் கொரியா இஸ் என்டையர்லி அன் எலக்ட்ரானிக் சொசைட்டி. இல்லாவிட்டால் இந்த பழைய கட்டிடங்களும் கலாச்சாரத்தையும் பார்த்து இந்த தொழில்நுட்பத்தையும் பார்க்க வேண்டும் அந்த பார்வையாளன். இல்லாவிட்டால் அந்த வெளிநாட்டுக்காரர் விருந்தாளி இந்த நாடு, கொரிய நாடு ஒரு மென்பொருள் நாடு என்று நினைத்துக் கொள்வார். He or she should spend a few minutes or more of Jangkok super bookstores. அங்கே ஜாங்பாக் என்று அந்த ஊரிலே அங்கே இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய புத்தக கடைகளிலே அந்த பார்வையாளர் செல்ல வேண்டும். Those huge crowded bookstores are proof that Korea is probably the most literate country on earth. அங்கே இருக்கக்கூடிய கடைகளிலே புத்தகங்கள் அதிக அளவிலே வாங்கப்படுகிறது. இது எதை காண்பிக்கிறது என்றால் உலகத்திலேயே கொரிய நாட்டு மக்கள் தான் அதிக படித்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பதை காண்பிக்கிறது. கொரியன் கியூசின், கொரிய நாட்டு கியூசின் என்றால் என்ன? சர்வதேச உணவுகள் பரிமாறக்கூடிய, சர்வதேச அளவிலே உணவுகளை தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு உணவகத்தை கியூசின் என்று சொல்வார்கள். ஸோ கொரியன் கியூசின் இஸ் வெல் ரெப்ரசன்டட் இன் ஜாங்காக் டூ. அப்போ கொரிய உணவு முறைகள் அந்த ஜாங்காக் நகரத்திலே அந்த உணவு சாலைகளை பார்க்கலாம். ரெஸ்டாரண்ட்ஸ், தேர் ஆர் குட் பிளேசஸ் டு சாம்பிள் த லோ ஃபேட். அங்கே அந்த உணவு விடுதிகளிலே கொழுப்பு சத்து குறைவான உணவுகள், ஹெல்த்ஃபுல் குக்கிங், நல்ல ஆரோக்கியமான சமைத்த உணவுகள். தட் மேக்ஸ் கொரியன் ஃபுட் a fine alternative to the high fat western diet. கொரிய நாட்டினுடைய உணவு கொழுப்பு சத்து குறைவான உணவு. இது மேற்கத்திய உணவுக்கு ஒரு ஈடு செய்யக்கூடிய, நல்ல ஆரோக்கியமாக கொடுக்கக்கூடிய. அப்போ மேற்கத்திய உணவுகள் கொழுப்பு சத்து மிகுந்த உணவுகளாக இருக்கிறது. கொரிய நாட்டினுடைய உணவு வகைகள் கொழுப்பு சத்து குறைவான உணவு வகைகளாக இருக்கிறது. ஸோ மேற்கத்திய உணவுகளுக்கு பதிலாக இந்த கொரிய உணவுகளை சாப்பிடலாம் என்பதை இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார். மேலும் இறுதியாக, அஃப்கோர்ஸ் உண்மையில்
Korea also has beautiful mountains. கொரியாவுக்கு அழகிய மலைகள் இருக்கிறது and beaches, கடற்கரைகள் இருக்கிறது. But for one day visitors, ஒரு நாள் பார்வையாளர்களுக்கு, Sejongno and Jongkok together pack the best of Korea into a few hectares of land. ஒரு சிலர் ஏக்கர் அளவிலே இருக்கக்கூடிய நிலத்திலே கொரியாவினுடைய கலாச்சாரத்தை இந்த இரண்டு ஊர்களான அந்த ஒரே ஊரான சிஜோங்னோ அண்ட் ஜாங்காக், ஜாங்காக் என்பது தெரு, சிஜோங்னோ என்பது ஊர். இதில் சிஜோங்னோ என்பது அந்த பழமையை பறைசாற்றக்கூடிய ஒரு இடமாக தெரிகிறது. ஜாங்காக் என்பது சியால், கொரியாவினுடைய இப்பொழுது நவநாகரீக உலகத்தை காண்பிக்கிறது. ஸோ இந்த இரண்டு இடங்கள் தான் வெளிநாட்டினர் என் நாட்டிற்கு வந்தால், அப்போ இந்த எழுத்தாளர் கண்டிப்பாக கொரியாவாக இருக்க வேண்டும், என் நாட்டுக்கு வந்தால் இந்த இரண்டு இடங்களை கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டும். உலகத்தின் தலை சிறந்த தெருவாகவும், உலகத்தின் தலை சிறந்த கலாச்சாரமாய் மையமாகவும், உலகத்தின் தலை சிறந்த நுட்பத்துடன் இயங்கக்கூடிய பொருட்கள் நிறைந்த பொருட்களை காண்பிக்கக்கூடிய ஒரு மையமாக சியோலில் அல்லது கொரியாவிலே, சவுத் கொரியாவிலே சிஜோங்னோ அண்ட் ஜாங்காக், இது கண்டிப்பாக பார்வையாளர்கள் பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த கட்டுரையை முடிக்கிறார். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற கட்டுரைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.